السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب SVT for you. في هاد la vidéo غادي نشوفوا l'influence de la température et l'humidité ensemble. d'accord. يعني شفنا في الفيديو السابق شفنا تأثير درجة الحرارة لوحدها، تأثير الرطوبة لوحدها. يعني دابا نشوفوا ensemble, c'est-à-dire la combinaison entre la température et l'humidité et son influence sur la répartition des animaux. Alors, pour étudier l'influence de la température et de l'humidité sur la répartition des animaux, on prend un exemple. Le tableau suivant montre les conditions de vie de la coccinelle. La coccinelle, c'est un insecte, de la soca. Et là, la zone de tolérance de la coccinelle et la zone optimale. Et on va voir les conditions de vie selon l'humidité relative et selon la température. Et là, نشوفوا ظروف عيش هاد الحشرة de السوقة من حيث ظروف من حيث درجة الحرارة la température كذلك الرطوبة النسبية. نشوفوا la zone de tolérance, zone optimale. ونشوفوا les limites ديال هاد les zones, limite inférieure, limite supérieure. On a un autre tableau. Le tableau suivant présente les données relatives à la station de Midelt et de Tanger. يعني هاد التابلو اللي نجمعوا فيه جوج ديال لي ستاسيون، جوج ديال المناطق، طنجي، ميدلت. وهنايا عندك هنايا لي موا دو لاني، c'est-à-dire janvier, février, mars حتى décembre. وهنا عندنا l'humidité, la température في chaque station. L'humidité, température في la station de Tanger. L'humidité, température في ميدلت في كل شهر. داكوغ. يعني مثلا في طنجي في جانفي غادي نشوفوا لا موين ديال l'humidité، لا موين المعدل المتوسط ديال l'humidité 71.5. لي تمبيراتور لا موين 12 اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا من جانفي حتى لديسمبر. داكوغ. اذا هاد لاكتيفيتي غادي نشوفوا اسئله à partir des données du tableau 1 et 2, tracer l'éco-climatogramme de la coccinelle, puis le climatogramme de Midelt et de Tanger. D'après les résultats obtenus, peut-on introduire la coccinelle dans la région de Midelt et de Tanger? Justifiez votre réponse. شنو الهدف من هذه الدراسة؟ الهدف هو نريد أن نتأكد من أن الدعسوقة يمكن أن تعيش في منطقة طنجة أو في منطقة ميدلت. إذن يمكن أن نقوم بدراستها أولا لتحديد ليكوكليماتوغرام دو لا كوكسينيل. إذن ليكوكليماتوغرام دو لا كوكسينيل نحدوه انطلاقا من هذا الجدول الأول. ثم غادي نشوفوا لو كليماتوغرام ديال ميدلت و طنجي غادي نحدوه انطلاقا من الجدول الثاني. إذا بغينا نشوفوا في منطقة ميدلت هناك حشرة، هاد لاكوشني، تتغذى على بعض الفواكه كالتفاح. نريد القيام بالقضاء على هذه الحشرة باستعمال الدعسوقة، لأن الدعسوقة تتغذى على هذه الحشرة. إذا نريد نقل الدعسوقة إلى منطقة ميدلت لكي تتغذى على هذه الحشرة، وبالتالي نقوم بما يسمى بالمكافحة البيولوجية. المكافحة البيولوجية إذن استعمال حشرة للقضاء على حشرة أخرى. لكن قبل نقل الدعسوقة إلى منطقة ميدلت لابد أولا من التأكد بأن هذه الحشرة ستعيش في منطقة ميدلت. بصيغة أخرى لابد أن نتأكد من أن منطقة ميدلت بها الظروف الملائمة لعيش هذه الحشرة. إذن هذه العملية غادي نديروها انطلاقا من l'étude ديال l'éco-climatograme de la coccinelle et on va aussi tracer le climatograme ديال la station de Midelt ودو طنجي، وغادي نشوفوا هل هناك توافق بين ظروف عيش هذه الحشرة الدعسوقة وكذلك الظروف الموجودة في هذه المنطقتين، منطقة طنجة ومنطقة ميدلت. دونك يمكن لك دير لا فيديو بوز تحاول تجاوب على هاد لي دو كيستيون. La réponse. Première question, traçons le climatogramme de Midelt et de Tanger et l'éco-climatogramme de la coccinelle. On veut tracer le climatogramme de Midelt et de Tanger et aussi l'éco-climatogramme de la coccinelle. Commençons par l'éco-climatogramme de la coccinelle. Tu as ici la zone de tolérance, la zone optimale. La zone de tolérance, tu as l'humidité, la limite inférieure, la limite supérieure, et la température, la limite inférieure, la limite supérieure. D'abord, on va tracer deux axes perpendiculaires محورين متعامدين. المحور الأول نقوم بتقسيمه إلى تدريجات ثم نضع درجة الحرارة la température. المحور الثاني نديرو فيه l'humidité relative. دونك هنا اختارينا باش نزيدو ب5 كسلم. يعني نشوفو في الجدول القيمة الدنيا والقيمة القصوى بالنسبة لي تمبيراتور، وهنايا نشوفوا القيمة الدنيا والقيمة القصوى بالنسبة للهيوميديتي، وغادي نختاروا واحد السلم باش كنزيدو. إذا هنا اختارينا 10 وهنا اختارينا 5. أول حاجة غادي نديروها on va déterminer la zone de tolérance. إذا la zone de tolérance غادي تكون هي عبارة عن مساحة في
هاد المكان. D'accord. أولا غادي نشوفوا la limite inférieure de l'humidité. C'est combien? C'est 40. Et la limite supérieure de l'humidité, c'est 100. Donc d'abord, je vous la limite inférieure de l'humidité et la limite inférieure de la température. D'accord. Et bien comme ça, limite inférieure de l'humidité avec les limites inférieure de la température. Aussi, la limite inférieure de l'humidité avec la limite supérieure et ainsi de suite. Limite supérieure avec limite inférieure. Limite supérieure de l'humidité avec limite supérieure de température. باش يمكن نرسموا هاد la zone de tolérance. Là, faisons ça. Alors, tu as 40 avec 12,5. On met un point. Chose 40 avec 24. 40 avec 24. On met un point bleu. On passe maintenant à la limite supérieure de l'humidité, c'est 100. Donc tu as 100 ici, 100 avec 12,5. Un point et 100 avec 24. Voilà, tu as un point. Donc ça, c'est une zone de tolérance. La zone de tolérance a des limites inférieures et des limites supérieures, soit de l'humidité, soit de la température. On passe maintenant à la zone optimale. La zone optimale, on a 60 avec 16, 60 avec 20, 85 avec 16 et 85 avec 20. Car faisons ça. Alors la première, c'est 60 pour l'humidité avec 16. On met un point. 60 avec 20, 60 avec 20. Voilà, 60, c'est toujours la même. Mais on change ici 20. Et ici, 85 avec 16 d'abord. Donc 85, elle est là. Avec 16, on met un point. Et 85 avec 20, on met un point. Donc tu as ici la zone optimale. La zone optimale se situe à l'intérieur de la zone de tolérance. Toujours, c'est toujours le cas. La zone optimale est toujours incluse dans la zone de tolérance. Alors ici les valeurs supérieures, inférieures, on peut ajouter ça. La zone de tolérance, la zone optimale. La première question, on a répondu à la première partie de la question 1, l'écoclimatogramme de la coccinelle. Donc l'écoclimatogramme contient une zone de tolérance plus grande à l'intérieur de laquelle on trouve la zone optimale. On continue. Maintenant, on veut tracer le climatogramme des deux stations, la station de Tanger et la station de Middeltz. La station de Tanger, on commence par janvier, 71,5 pour l'humidité. Alors 71,5 ici, se situe ici, et 12 ici. On met un point. Et بعد ما كنديرو هذا le point, غادي نديرو J, janvier, c'est-à-dire janvier. بعد ندوزو février, 70 مع 12,5 les températures. On met un autre point, février, on كملو février, mars, avril, etc. وحنا غاديين حتى كنساليو هاد les points كلهم, c'est-à-dire 12 points, c'est-à-dire 12 mois. من بعد غادي نجيو نواصلو هاد نديرو واحد الخط اللي كيربط بين هاد النقط اللي كتمثل الاشهر ديال السنه كلها. ما غاديش نديرو بشكل عشوائي, خصنا نواصلو جونفي مع فيفريي, فيفريي مع مارس, مارس مع افريل, افريل مع ماي, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va fermer la zone. Voilà, faisons ça. Donc, la zone كلها اللي عندنا هنايا غنسميوها le climatogramme de Tanger. D'accord? Tout d'abord, نديرو le climatogramme ديال Middeltz. غادي نشوفو دائما Middeltz. Et on a 55 pour l'humidité et 5 pour la température en janvier. Voilà, on trace 55 et 5. On met un point et on met J, janvier. Et on continue. 46, 6,2, c'est février. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre. On ferme. يعني كتلاحظ هنا كاين تقاطع. علاش كاين تقاطع؟ لان حنا قلنا كنمشيو على حساب الاشهر, يعني تتابع الشهر الاول, الثاني, الثالث. Voilà, donc on vient de tracer le climatogramme de la région de Middeltz. Alors ça c'est le climatogramme de Tanger et ça c'est le climatogramme de Middeltz. La question 2, d'après les résultats obtenus, peut-on introduire la coccinelle dans la région de Middeltz et de Tanger? Justifiez votre réponse. هل يمكن نقل هذه الحشرة الدعسوقة من منطقتها الأصلية إلى منطقة ميدلتz
ومنطقة طنجة كبيئة جديدة. هل يمكن أن تتحمل هذه الحشرة ظروف هذه المنطقتين؟ يعني اعتمادا على هذه الدراسة يمكن أن نستنتج إمكانية أو عدم إمكانية نقل هذه الحشرة. Alors كما كتلاحظ هنا le climatogramme de Tanger se situe dans la zone de tolérance de la coccinelle. هذا le climatogramme de Tanger جانا في la zone de tolérance ديال la coccinelle. إذا نشوفوا la réponse. D'après le diagramme réalisé, la coccinelle peut survivre et se reproduire dans la région de Tanger car le climatogramme de Tanger est situé dans la zone de tolérance de cet insecte. إذا دائما ما يمكنناش نقولوا هذا الحيوان يمكن أن يعيش في منطقة معينة إذا ما كانش لو كليماتوغرام ديال هذه المنطقة داخل في la zone de tolérance ديال هذا الحيوان كيف ما كان هذا الحيوان. Donc toujours si on veut introduire un animal dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, le climatogramme de cet environnement, de cet endroit ou bien de cette station doit être inclus dans la zone de tolérance de cet animal. بالنسبة لمنطقة ميدلت le climatogramme خارج على la zone de tolérance. La coccinelle ne peut pas survivre dans la région de Midelt. Pourquoi? Car elle ne peut pas supporter les températures basses des mois de novembre jusqu'à mars. Il y en a novembre, décembre, janvier, février et mars, ça, ce sont des températures qui sont très faibles, inférieures à 10. Et aussi, l'humidité faible des mois de juillet, août et septembre. Donc, tu as juillet, août, septembre, parce que l'humidité exigée par cet insecte, c'est 40 jusqu'à 100. La limite inférieure, c'est 40. La limite supérieure de l'humidité, c'est 100 pour la zone de tolérance. Mais ici, on peut trouver, pour par exemple janvier, taux d'humidité est inférieur à 40, 30, 20, etc. On arrive à la conclusion. Le climatogramme d'une région donnée, par exemple le climatogramme de Middelst de Tanger, et l'écoclimatogramme d'un être vivant, de la coccinelle par exemple, permettent de déterminer les possibilités que possède l'être vivant pour supporter la vie dans une autre région, dans le but de l'introduire dans un nouvel écosystème. يعني دائما إذا أردنا نقل حيوان من بيئته الأصلية إلى بيئة جديدة، أولا نقوم بدراسة الحيوان، يعني ظروف العيش الحيوان، ويجب كذلك دراسة المنطقة التي نريد أن ننقل هذا الحيوان إليها من حيث عواملها المناخية. دائما on trace le climatogramme de la région donnée. On voit est-ce que le climatogramme de la région se situe à l'intérieur de la zone de tolérance ou pas. Si le climatogramme de la région se situe dans la zone de tolérance de l'animal, on peut conclure que on peut introduire cet animal. Si le climatogramme de la région se situe en dehors de la zone de tolérance, on conclut donc qu'on ne peut pas introduire cet animal dans cet environnement, dans cette station. Cette vidéo est terminée.